السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم نے پچھلے ہفتے یہ پڑھ رہے تھے کہ کس انداز سے جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ پہ ورگلانے کی کوشش کی، اور جب یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تو پیچھے سے پکڑتے وقت اس نے ان کا قمیص پیچھے سے پھاڑ دیا اور پھر ان پہ ہی الزام لگانے کی کوشش کی۔ لیکن جب یہ ثابت ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں اور قصور اس عورت کا ہے، تو جو عزیز مصر تھا اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو درگزر کر دو، اس کو آگے کہیں بیان نہ کرنا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی توبہ کرو۔ تو اس نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی اور سوچا کہ یہ بات یہیں ختم ہو جائے، لیکن اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ دبتی نہیں ہیں، بلکہ عموماً ان کا چرچا ہو جاتا ہے، اور وہ عورت بھی اپنی اس حرکت سے باز آنے والی نہیں تھی۔ تو یہ بات مصر میں اور جو مصر کا دارالحکومت تھا اس میں پھیل گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، کہ جو شہر کی عورتیں تھیں انہوں نے کہا، اور انہوں نے آپس میں اس بات کا چرچا کرنا شروع کیا، چیم گوئیاں شروع ہو گئیں کہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، کہ عزیز مصر کی بیوی وہ اپنے نوجوان غلام کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو بہلا پھسلا رہی ہے۔ قد شغفها حبا، اور اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بلا شبہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے یہ تو بالکل واضح گمراہی میں، اور واضح گمراہی سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ بڑی ہی بیوقوفی والا کام کر رہی ہے کہ اپنی عزت کا اس کو خیال نہیں ہے، اپنے مرتبے کا اس کو خیال نہیں ہے، اور ایک غلام پہ مری جا رہی ہے۔ تو یہ شہر کی جو عورتیں ہیں انہوں نے اس انداز سے یہ گفتگو کی، اور اس طرح سے جو ہیں وہ سارے شہر میں اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہونے لگ گیا۔ تو جب یہ بات شہر میں اس طرح سے پھیل گئی تو وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا، اس کو بھی اس چیز کی خبر ہو گئی کہ شہر میں اس طرح سے میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے ان کے اس فریب کے بارے میں سنا کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی جا رہی ہے اور اس کو برا بلا کہا جا رہا ہے، تو اس نے کیا کیا، ارسلت الیہن، اس نے انہیں دعوت نامہ ارسال کیا، ان کو پیغام بھیجا کہ تم لوگوں کی میں نے دعوت کرنی ہے، تو جو جتنی معززین شہر کی بیویاں تھیں، عورتیں تھیں، ان کو اس نے اپنے گھر بلایا، اپنے محل میں بلایا دعوت پہ۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اس نے ان کے لیے ایک مجلس تیار کی، گاؤ تکیے لگا دیے، جس طرح کے ایک کلچر ہے عرب کا، جیسے کہ وہ زمین پہ تکیے لگا کے تو وہاں پہ مہمانوں کو بٹھا دیتے ہیں، تو وہ گاؤ تکیے لگا کے تو پورا ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، انتظام کیا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور اس نے ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک چھری پکڑا دی، یعنی کہ وہاں پھل وغیرہ بھی رکھے تو پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے جیسے چھری ہوتی ہے، تو اس نے انتظام اس انداز سے کیا کہ ہر کسی کے ہاتھ میں، ہر کسی کو ایک چھری دے دی۔ وقالت اخرج علیہن، اور پھر زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آ جاؤ۔ اس کو بلا لیا اس کمرے میں، اس
जगह पे जहाँ पे वो जो पार्टी थी या जो मजलिस थी वो ख़वातीन की वो जारी थी। फलम्मा राइनहु, जब उन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, अकबरनहु, तो उन्होंने उसको बहुत बड़ा जाना, यानी कि वो दहशत में आ गईं और वो हैरत ज़दा रह गईं इतना ज़्यादा हुस्न देख के। और वो इस कदर शशदर और हैरान परेशान हो गईं, फ़क़त्ताना अयदियहुन्ना, कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख रही थीं और उनकी छुरियाँ चल रही थीं, तो उनको पता भी नहीं चला कि उन्होंने अपने हाथों को काट लिया। और क्योंकि उनकी तवज्जो इतनी ज़्यादा यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ थी कि वो जो छुरियाँ जिनसे वो फल वग़ैरह काट रही थीं, वो कटते हुए उनके जो हाथ हैं, जो उनकी तलियाँ, हाथों की जो तलियाँ हैं, उस उनको हाथों को उन्होंने काट लिया। वक़ुलना, और उन्होंने कहा हाशा लिल्लाह, कि अल्लाह की पनाह या अल्लाह के लिए पाकीज़गी है, यानी हैरानी का जुमला बोला, जैसे मसलन सुबहान अल्लाह कहा जाता है। मा हाज़ा बशरा, ये इंसान नहीं हो सकता, ये इंसान नहीं है। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बड़ा ही बुज़ुर्गी वाला अज़ीम फ़रिश्ता है। यानी उन्होंने ये कहा कि इतना खूबसूरत इंसान ना तो हमने कभी देखा और ना ही कोई इंसान इस तरह का खूबसूरत हो सकता है। ये तो कोई बड़ी ही जैसे फ़ेयरी टेल होती है, जैसे कोई कह लें कि ऐसे फ़र्ज़ी किस्से कहानियाँ होती हैं, उनमें कोई इस तरह का हो सकता है। तो ये कोई कह लें कि फ़र्ज़ी किरदार है, जैसे फ़रिश्ते होते हैं कि फ़रिश्तों को किसी ने देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में ख़्याल है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो इस अंदाज़ से उन्होंने ये कहा कि ये कोई फ़रिश्ता तो हो सकता है, ये इंसान नहीं है, क्योंकि एक इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। क़ालत फ़ज़ालिकुन्न अल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीह, तो अज़ीज़े मिस्र की बीवी ने कहा कि यही है वो जिसके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी, मुझे मुलामत कर रही थी, कि जो कि पिछली आयत में गुज़रा कि वो शहर की सारी औरतें चर्चा कर रही थीं और सारी उनकी गपशप चल रही थी कि अज़ीज़े मिस्र की बीवी तो बहुत ही बेवकूफ़ है कि एक अदना से गुलाम के पीछे इतनी दिल गिरफ्ता है और इतना अपना दिल हार बैठी है। तो कहा कि जिस पे तुम मुलामत करती थी, अब तुम्हारा क्या आलम हुआ? वलक़द रावत्तुहु अन नफ़्सिही, और उसने मज़ीद कहा कि हाँ, मैंने इसको बरगलाने की कोशिश की थी, फ़अतस्तअसमा, और ये बच गया। लेकिन उसने मज़ीद कहा, वला इल्लम यफ़अल मा आमरहु, अगर जिस चीज़ का मैं इसे हुक्म देती हूँ, जिस चीज़ पे मैं इसको उबार रही हूँ, अगर ये वो नहीं करेगा, लयुस्जनन्न, तो इसको कैद में डाल दिया जाएगा, वला यकूनन मिनस सागिरीन, और इसको बहुत ही छोटा हकीर साबित किया जाएगा, यानी कि इसकी बड़ी बेइज्जती की जाएगी और इसको मैं रुसवा करूँगी, यानी इसको विक्टिमाइज़ करूँगी अगर ये मेरी बात नहीं मानेगी। तो उसने उन सारी औरतों के सामने इस डटाई का इज़हार किया कि मैं अभी भी अपने इरादे से बाज़ नहीं आई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये मामला देखा कि उन सारी औरतों का हाल और इसी तरह जो अज़ीज़े मिस्र है उसकी बीवी के इरादे सुने, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की। क़ाल रब्बी, तो उन्होंने कहा है मेरे रब, अस्सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैह, कि कैद मुझे ज़्यादा पसंद है, जेल जेल मुझे ज़्यादा पसंद है मिम्मा यदऊननी इलैह, उसके मुकाबले में जिस बुराई की तरफ ये औरतें मुझे दावत दे रही हैं। व इल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्ना, और ए अल्लाह, अगर तूने मुझसे इनका जो मकर है, इनका जो फ़रेब है वो दूर ना किया, अस्बु इलैहिन्ना, तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ितना है और मैं फिर इनकी तरफ माइल हो जाऊँगा। व अकुम मिनल जाहिलीन, और अगर मैं इनकी तरफ माइल हो गया तो मैं तो फिर मेरा शुमार तो फिर जाहिलों में होगा, कि जो इल्म के बावजूद भी जो है वो जहालत भरे काम करते हैं। तो ऐ अल्लाह, मेरी मदद कर, और अगर इन औरतों से बचने का तरीका यही है कि मुझे जेल में डाल दिया जाए, तो ऐ अल्लाह मुझे जेल में भेज दे, लेकिन इन औरतों से मेरी जान छुड़ा दे। फस्तजाब लहू रब्बुहु,
تو اللہ सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के रब ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। फसरफ़ अन्हु कैदहुन्ना, और उनके जो दाव पेच थे, जो उनकी साजिश थी, जो वो चाहती थीं, उससे वो बचा लिया और वो इनसे फेर दी, वो इससे बच गए। इन्नहु हुवा समीउल अलीम, बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनने वाला और जानने वाला। सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा रअउल आयाति, और उसके बाद जो उन्होंने निशानियाँ देखी, यानी आसार देखे, अज़ीज़ मिस्र ने भी और ज़ुलेखा ने भी, ला यस्जुनुन्नहु, तो उन्होंने उन आसार से उन्हें यही समझ आया, या यही उन्होंने फ़ैसला किया कि ला यस्जुनुन्नहु हत्ता ही, कि वो एक अरसे तक यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो जेल में डाल दें। यानी उनको, उन्होंने ये देख लिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मानने वाले नहीं हैं, तो किसी हद तक उस चीज़ से तो वो मायूस हो गई, लेकिन अब बदला लेने के चक्कर में उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डलवा दिया। व दखला माअहु सिजन फ़तयान, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में 2 और जवान जो हैं वो जेल में दाखिल हुए, नौजवान। क़ाला अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु ख़म्रा, अब उन 2 नौजवानों ने ख्वाब देखा। उनमें से एक ने कहा, इन्नी अरानी आसिरु ख़म्रा, कि मैंने ख्वाब में अपने आप को देखा है कि मैं शराब को निचोड़ रहा हूँ, शराब बना रहा हूँ। वक़ाल अल आखरु इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रासी ख़ुब्ज़ा, और दूसरे ने कहा कि मैं देख रहा हूँ, ख्वाब में मैंने देखा है कि मेरे सर पे रोटियां हैं, ताकुलु तैरु मिन्हु, और परिंदे आके उन रोटियों को खा रहे हैं। तो मेरे सर पे रोटियां हैं और उन रोटियों को आके परिंदे खा रहे हैं। नब्बिना बितावीलिही, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को आके कहा कि आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बताएं। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, क्योंकि हम देखने में आप हमें बड़े भले और अच्छे और नेक शख्स मालूम होते हैं। और यहाँ बाद मुफस्सिरीन ने तर्जुमा किया है कि आप को ख्वाब की ताबीर लगाने का अच्छा अंदाज और अच्छा तरीका आता है, कि इसलिए आप हमारे ख्वाब की ताबीर कर दें। क़ाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यातीकुमा तआमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीलिही क़ब्ल अन यातियकुमा, कि तुम्हें जो खाना दिया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर सुबह और शाम को खाना दिया जाता है, तो अगला जो खाना आना है तुम्हारे लिए, उसके आने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बतला दूंगा। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, और ये उस इल्म में से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाया। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाह, तो यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, वो जो 2 नौजवान थे, वो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुतासर हुए, उनको उन्होंने नेक समझा, उनके पास आए, उनकी एक ज़रूरत थी, उन्होंने ख्वाब की ताबीर लगवानी थी, तो इस मौके का यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ायदा उठाया और देखा कि भई ये अब मेरी तरफ मुतवज्जे हैं और मेरी बात को गौर से सुनने के लिए तैयार हैं, तो इससे पहले कि उनको ख्वाब की ताबीर बतलाते, उनको दीन इस्लाम की और अल्लाह की तौहीद की दावत दी। फरमाया, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति काफ़िरून, कि मैंने उस कौम के मज़हब को छोड़ दिया जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते और जो आखिरत का इनकार करने वाले। तो ऐसे लोगों का जो मज़हब है, जो तरीका है, उसको मैंने छोड़ दिया, उसका उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वत्तबअतु मिल्लता आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब, और मैं तो उस दीन का पाबंद हूँ, उस दीन की पैरवी करता हूँ जो मेरे आबा-ओ-अजदाद का दीन है। और मेरे आबा-ओ-अजदाद कौन हैं? कि सबसे पहले नंबर पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और फिर उनके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जो कि याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। मा कान लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शै, हमारे ये लायक नहीं है कि हम अल्लाह के साथ किसी भी चीज़ को शरीक ठहराएँ। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना व अलन नास, और ये हम पे और तमाम लोगों पे अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें ये दीन इब्राहीमी जो है,
جو توحید کا دین ہے، توحید کی دعوت جو ہے وہ ہم تک اللہ نے پہنچائی، یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے، اور سارے لوگوں پہ یہ اللہ کا فضل ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن جو اکثر لوگ ہیں وہ ناشکرے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے عملی طور پہ کہ اللہ کی توحید پہ ایمان لائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں ٹھہرائیں۔ یا صاحب یہ سجنی، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، تو ان سے سوال کیا ایک یعنی کہ ان کو لاجیکلی اور منطقی اور عقلی انداز سے سمجھانے کے لیے کہ کیا رنگ برنگے جو خدا ہیں، رنگ برنگے مختلف طرح کے کہ جن کو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا بارش کرنے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ وہ کام کرتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا وہ نام ہے، تو یہ جو رنگ برنگے مختلف طرح کے خدا ہیں، کیا یہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو کہ غالب اور طاقتور ہے وہ بہتر ہے؟ تو ایک الہ جو کہ سب کا الہ ہے، جو ساری طاقتیں رکھتا ہے، سارے کام کرنے والا ہے، وہ بہتر ہے، یا یہ جو رنگ برنگے خدا لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ بہتر ہیں؟ ما تعبدون من دونہ، اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے، الا اسماء، سوائے یہ نام ہیں، سمیتموہا جو تم نے خود رکھے ہیں، انتم و آباؤکم تم نے رکھے ہیں، تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل تم پہ نازل نہیں کی، تو بلا دلیل جس کو مرضی کو غریب نواز قرار دے لیا، جس کو مرضی کہہ دیا کہ یہ لوگوں کو نوازنے والا ہے، یہ اولادیں دینے والا ہے، یہ مدد کرنے والا ہے، کسی کو کوئی لقب دے لیا، کسی کو کوئی لقب دے لیا، کسی کو، یعنی کہ ہر دور کے اگر دیکھا جائے کہ چاہے وہ یونان ہو، انہوں نے اپنے جب معبود بنائے اور دیوتا بنائے، انہوں نے ان کو نام دیے اور ان کے بارے میں دعوے کیے کہ کون سا دیوتا کیا کام کرتا ہے، تو یہ سارے بلا جواز دعوے، ان کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل ان پہ نازل نہیں کی، کہیں پہ ان کو یہ بتلایا نہیں گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ دیوتا ہیں، یہ کرنی والے ہیں، یہ طاقت رکھتے ہیں، تو خود ہی اپنی طرف سے انسان نے خود ہی گھڑ کے اور خود ہی ان کی پوجا اور پرستش اور عبادت اور ان سے مانگنا سارے کام شروع کر لیے، تو یہ سب بلا دلیل الہ ہیں۔ ان الحکم الا للہ، جو حکم ہے، جو بادشاہت ہے، جو فرمان روائی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی۔ ہمارا اللہ تعبدو الا ایہ، تو حکم صرف اللہ کا چلے گا، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا اور درست دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثریت لوگوں کی علم نہیں رکھتی، وہ اس چیز کو جانتے نہیں، اس لیے شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ توحید کی دعوت اور شرک کی نفی کرنے کے بعد پھر اب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلانا شروع کی اور کہا، یا صاحب السجنی، اے میرے جیل کے اور قید خانے کے دو ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے جو ایک ہے، فیسقی ربہ خمرہ، وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے کے لیے مقرر کیا جائے گا، وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوگا، یعنی وہ بچ جائے گا اور دوبارہ بادشاہ کے جو خدمتگار ہیں ان میں شامل ہو جائے گا، تو وہ اس کو شراب پلا رہا ہوگا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے فَيُصْلَبُ، اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، تو پرانے دور میں کیا ہوتا تھا کہ وہ سولی پہ لٹکا کے چونک میں وہیں چھوڑ دیتے تھے لاش کو، تو اب جب وہ لاش گلنا سڑنا شروع ہو جاتی تھی تو پرندے آ کے اس کو کھانا شروع کر دیتے تھے، تو کہا کہ اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، تو پرندے آ کے اس کے سر سے کھائیں گے، تو وہ اصل میں وہ روٹیاں نہیں کھا رہے پرندے، بلکہ وہ اس کے سر کو نوچ رہے ہیں، سر سے جو گوشت ہے اس کا وہ نوچ رہے ہوں گے۔ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، اور جس معاملے کے بارے میں تم نے دریافت کیا تھا، جس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو تعبیر میں نے خواب کی بتائی ہے، یہ کوئی نجومیوں کی تعبیر یا عام تعبیر بتلانے والوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی پکی بات نہیں،
کہ شاید وہ ہو یا نہ ہو، بلکہ یہ میں نے علم کی بنیاد پہ تعبیر بتلائی ہے، تو یہ ہوگا ہی ہوگا، اور اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے کر دیا جا چکا ہے، یہ ایسے ہی ہوگا۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی، اور جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے یہ بتلایا تھا، یہ حساب تھا لگایا، اور جس کی نسبت یہ بیان کیا تھا کہ انہو ناجم منہما، کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہوگا اور واپس بادشاہ کے دربار میں خدمتگار کے طور پہ چلا جائے گا، اذکرنی عند ربک، اس سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو اس کے پاس میرا تذکرہ کرنا، کہ اس طرح جیل میں ایک جو بے گناہ شخص ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے جیل۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو شیطان نے اس کو بلا دیا، اس شخص کو، کہ وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ کے پاس کرتا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو یوسف علیہ السلام پھر مزید جیل میں کئی سال تک رہے۔ وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان، اب جو بادشاہ تھا اس نے بھی ایک خواب دیکھا، اور خواب جب اس نے دیکھا تو اس نے پھر دربار میں آ کے اپنے جو درباری تھے، جو اپنے وزیر تھے، جو قریبی تھے، اور ان سے پوچھا۔ بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات سمان، کہ میں دیکھتا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، یأکلہن سبع عجاف، اور وہ جو موٹی تازہ گائیں ہیں ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ تگڑی ہٹی کٹی گائیں ہیں اور ان کو مریل سی دبلی پتلی جو گائیں ہیں وہ کھا گئی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یابسات، اور اسی طرح میں نے دیکھا کہ 7 میں نے بالیاں دیکھی، یعنی کہ جو خوشے سٹے ہوتے ہیں گندم کے، وہ میں نے دیکھے، اور پھر میں نے 7 سٹے دیکھے جو کہ خشک ہیں، جو بالکل جیسے جو خراب ہو جاتے ہیں اور جو خشک ہیں۔ تو ایک طرف مجھے یعنی کہ ہرے بھرے سٹے نظر آئے، اور دوسری طرف مجھے بالیاں اور سٹے نظر آ رہے ہیں جو کہ خشک ہیں۔ تو یہ میں نے دیکھے 7 7 تھے، گائے بھی 7 تھیں، اور 7 طاقتور گائیں، فربا گائیں تھیں، موٹی تازی گائیں تھیں جو کہ جن کو کھا جا رہی تھی دبلی گائیں، اور اسی طرح میں نے 7 سٹے دیکھے جو کہ سرسبز تھے، اور اسی طرح 7 دیکھے جو کہ خشک تھے۔ یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب کی تعبیر جو ہے وہ بتلاؤ، ان کن تم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پراگندہ خواب ہے، یہ تو جیسے پریشان کن خواب بندے کو آتے ہیں جن کی کوئی پیچھے ہے حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ویسے ہی ذہنی خلفشار ہوتا ہے، وہ ذہن جو ہے وہ پریشان اور پراگندہ ہوا ہوتا ہے، تو اس طرح کی بے مطلب کی بندے کو چیزیں نظر آتی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور اس طرح کے جو بے سر پیر کے خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیر ہم نہیں بتا سکتے، ہم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے بادشاہ کو یہ کہہ کے ٹالنے کی کوشش کی کہ یہ اس خواب کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں بنتی۔ وقال الذی نجا منہما، تو اب وہ جو 2 جنہوں نے تعبیر پوچھی تھی یوسف علیہ السلام سے، ان میں سے جو نجات پا گیا تھا، جو بچ گیا تھا، اس نے کہا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اب اس کو اس اتنی مدت کے بعد یاد آیا کہ ایک جیل میں ہمارے ساتھ ایک قیدی تھا، وہ تعبیر بہت اچھی بتاتا تھا، تو جو اس نے کام کرنا تھا، بتلانا تھا آ کے بادشاہ کو فوری طور پہ، وہ بھول گیا تھا۔ اب اس کو یاد آیا جب دیکھا کہ بھئی بادشاہ سارے جو اس کی مجلس میں جاننے والے ہیں، عالم ہیں، ان سے پوچھ رہا ہے، وہ کسی کو خواب کی تعبیر نہیں کرنی آ رہی۔ انا انبئکم بتاویلہ، تو اس نے کہا وہ جو شراب پلانے والے نے بادشاہ کو، کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا سکتا ہوں آپ لوگوں کو، فارسلون، تو مجھے آپ جانے کی اجازت دیں، میں جا کے اس کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔
अब वो जो बादशाह का खिदमतगार था, वो वहाँ से निकला, जेल में पहुँचा और जेल में पहुँच के कहता है, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक़ो, ऐ सच्चे, अफ्तिना फी सब'i बक़रातिन, हमें इस ख्वाब की ज़रा ताबीर बतलाइए। और वो ख्वाब बादशाह वाला बयान कर दिया कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं और उनको 7 पतली-दुबली गायें जो हैं वो खा रही हैं, और इसी तरह 7 हरे सिट्टे हैं, 7 खुश्क सिट्टे हैं। तो मुझे इसकी ताबीर बतला दो, लअल्ली अर्जिउ इलन्नास लअल्लहुम यअलमून, ताकि मैं लोगों के पास लौट के जाऊं और उनको मैं बतला दूं कि इसकी ताबीर क्या है। तो जब उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से इसकी ताबीर पूछी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर आगे से ताबीर बयान की कि काल तज़रऊन सबअ सिनीन दाबा, कि तुम 7 साल मुसलसल जो है वो खेती बाड़ी करते रहोगे और उसमें काश्त करोगे, उसमें गंदम जो है उसको बीजोगे। फमा हसदतुम, तो जो तुम, अब ना सिर्फ उस ख्वाब की ताबीर बतला दी, बल्कि जो आने वाला कहत है उसकी ताबीर भी बतला दी, उसका पेशगोई भी कर दी ख्वाब की ताबीर की शक्ल में, और उसका हल भी बता दिया कि किस अंदाज से तुम उस कहत का मुकाबला कर सकते हो। कि फमा हसदतुम फज़रूहु फी सुम्बुलिही इल्ला कलीलन मिम्मा ताकुलून, तो जब तुम उस फसल को काटो तो उसको उसकी बालियों में, उसके सिट्टों के अंदर ही छोड़ दो। क्योंकि जब फसल कटती है, काट के तो फिर उसको झाड़ लिया जाता है और उसमें से दाने निकाल लिए जाते हैं और दाने फिर स्टोर किए जाते हैं, क्योंकि स्टोरेज साल भर के लिए करनी होती है। तो कहा कि खूब जो है वो काश्तकारी करो और उगाओ, और गल्ला जब उग जाए तो उसको जब काटो तो उसको उसके सिट्टों में ही छोड़ देना। इल्ला कलीलन मिम्मा ताकुलून, सवाए उस थोड़े से के जो तुमने खाना है। उस साल में जो खाना है उसको सिट्टों में से और बालियों में से निकाल लो, लेकिन बाकी उन्हीं बालियों में, उन्हीं सिट्टों में छोड़ दो। सुम्मा याती मिन बादि ज़ालिका सबउन शिदाद, फिर सुम्मा याती मिन बादि ज़ालिका सबउन शिदादुन याकुल्न मा क़द्दमतुम लहुन्ना इल्ला क़लीलन मिम्मा तुहसिनून, फिर इन 7 सालों के बाद मजीद जो अगले 7 साल आएंगे वो निहायत सख्त कहत वाले होंगे। या कुल्ला मा कद्दमतुम लहुन्ना, तो जो भी उन सालों के लिए तुमने पिछले 7 सालों में ज़ख़ीरा करके रखा होगा वो सारा कुछ खाया जाएगा। वो जो कहत वाले साल हैं वो सारा वो गल्ला खा जाएंगे। इल्ला कलीलन मिम्मा तुहसिनून, सवाए उस थोड़े के जो तुम संभाल के रखोगे, क्योंकि अब बाद में बीज भी चाहिए होगा। जब दोबारा बारिश होना शुरू हो जाएगी तो उस वक़्त फसल उगाने के लिए बीज चाहिए होगा। तो बीज के तौर पे जो थोड़ा-सा संभाल के रखोगे वो रखोगे, बाकी सारा वो साल खा जाएँगे। सुम्मा याती मिन बादि ज़ालिका आमुन, और फिर उन 7 सालों के बाद जो साल आएगा, यानी कि जो 15वां साल होगा, उस साल में फिर युगासुन्नास, लोगों पे बारिश बरसाई जाएगी अल्लाह की तरफ से, वफ़ीही यासिरून, और फिर वो उसमें गंदम भी होगी और फल भी बहुत होंगे, और लोग उस फल को निचोड़ के उसका जूस जो है वो भी पिएँगे। तो इस अंदाज़ से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब की ताबीर बयान की, और उसके नतीजे में फिर आगे तज़किरा आएगा जो अगले हफ्ते हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, कि फिर बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो दावत दी कि उसको जेल से निकाल के मेरे दरबार में लाया जाए और उसको पेश किया जाए कि इतना बड़ा आलिम जो है, ख्वाबों की ताबीर बतलाने वाला, कि जिसकी ताबीर करने से मिस्र के सारे जो ताबीर करने वाले आजिज़ थे, इस ख्वाब की ताबीर करने वाले ने उसकी ताबीर की है। तो वो फिर बादशाह की दावत पे जो है वो उसका तज़किरा अगले रुकू में आएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।